الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اصدقوا فی اقوالکم، اپنی بات میں صادق اور سچے رہیے۔ اصدقوا فی اقوالکم، اپنی بات میں صادق اور سچے رہیے۔ بے شماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، کتاب الخمس کے بارے میں چل رہی ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ خمس جو ہے وہ 7 چیزوں کے اوپر واجب ہے۔ پہلی غنیمت، دوسرا معدن، تیسرا غوث، چوتھا اربع مکاسب، پانچواں مال حلال جو مال حرام سے مخلوط ہے، یہ 5 یہ پڑھ لیں۔ آج ہم نے 6ٹھی چیز پڑھنی ہے جس پر خمس واجب ہے، وہ ہے کنز۔ کنز پر خمس واجب ہے۔ کنز فارسی میں کہتے ہیں گنج، ہم اپنی زبان میں کہیں تو خزانہ۔ یہ کنز کیا ہوتا ہے جی؟ کنز فرماتے ہیں وہ مال ہے جس کو ذخیرہ کیا گیا ہے زمین کے نیچے، قصدن، قصد کے ساتھ، یعنی یہ ارادہ کر کے اس مال کو زمین کے نیچے چھپایا گیا ہے۔ قصدن کی قید ضرور مد نظر رکھیں۔ ممکن ہے کسی کی انگوٹھی ہو، وہ گر جائے اور پھر اس کے اوپر مٹی پڑ جائے، سونے کی انگوٹھی ہو، قیمتی چیز ہو، لیکن وہ کنز نہیں ہے۔ کنز کے لیے ضروری ہے کہ چھپانے والے نے ارادے اور قصد کے ساتھ اس کو جان بوجھ کر ارادے سے زمین کے نیچے چھپایا ہو۔ تو کنز کیا ہے بھائیو؟ کنز وہ مال ہے جس کو زمین کے نیچے چھپایا گیا ہے قصدن۔ یہ جو مال چھپایا گیا ہے یہ کفار کے شہر میں ہو مطلقاً، چاہے اس پر اسلام کا اثر ہو یا نہ ہو، یعنی کافروں کے شہر میں ہو یہ، یا اسلامی شہر میں ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر اسلام کا اثر نہ ہو، تو یہ کنز کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنیں، کنز کیا ہے جی؟ کنز وہ مال ہے جس کو زمین کے نیچے چھپایا گیا ہے قصدن۔ یہ جو مال چھپایا گیا ہے یہ کافروں کے شہر میں ہو تو مطلقاً، یعنی اس پر اسلام کا اثر ہو یا نہ ہو، یہ کنز ہے۔ مسلمانوں کا شہر ہے، اسلامی شہر ہے، تو یہ شرط ہے کہ اس پر اسلام کا اثر نہ ہو، اس کنز پر اسلام کا اثر نہ ہو، تو یہ کہلاتا ہے کنز۔ اگر اس کے اوپر اسلام کا اثر ہے، وہ مال جو چھپایا گیا ہے اور اس پر اسلام کا اثر ہے، مسلمانوں کے شہر میں جو مال چھپایا گیا ہے اس پر اسلام کا اثر ہے، تو یہ لقطہ کے حکم میں ہے۔ لقطہ انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے لقطہ کے احکام۔ لقطہ کے احکام اپنے ہیں کہ جو چیز ملتی ہے، گم شدہ چیز، لقطہ گم شدہ چیز اگر کوئی ملی ہے تو 1 سال اس کا اعلان کریں، مالک مل جائے تو ٹھیک، ورنہ مالک کی طرف سے صدقہ دے دیں، اس کے اپنے احکام ہیں، تو پھر وہ لقطہ کے حکم میں ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ کنز کیا ہے جی؟
कंज वो माल है जिसको जमीन के नीचे छुपाया गया है इस कैद के साथ कि कस्द भी है, कस्द से छुपाया गया है। कुफारे के शहर में हो, यानी काफरों के शहर में हो ये माल जो छुपाया गया है, तो ये मुतलकन चाहे उस माल पर इस्लाम का असर हो या असर ना हो, ये कंज है। अगर इस्लामी शहर में छुपाया गया है तो ये शर्त है कि उस पर इस्लाम का असर ना हो, तो ये कंज है। अगर उस पर इस्लाम का असर है तो फिर वो लुकता के अहकाम उस पर जारी होते हैं। लुकता के क्या अहकाम हैं वो अर्ज किया है कि बाद में बयान होंगे कि जैसे किसी बंदे को गुमशुदा चीज कोई मिलती है तो साल उसका ऐलान करे मालिक मिल जाए किसका हो, मालिक नहीं मिलता तो फिर मालिक की तरफ से सदका दे देगा या बतौर अमानत रखेगा। ये फिर उसकी अहकाम है। ये जो बात हमने की है कंज की, ये उस सूरत में है जब किसी गैर की मिल्कियत में ना हो। हाजा इज़ा लम यकुन फी मिल्किन लिगैरिह, ये बात पिछली अभी उस सूरत में है जब ये कंज गैर की मिल्कियत में ना हो, यानी पहले किसी और की ये मिल्कियत ना रही हो और अब फर्ज करें उसने खरीदी है तो ये जमीन से निकल आया है। ये उस शर्त के साथ है कि पहले ये किसी गैर की मिल्कियत ना हो, अगरचे वक्त साबिक में ही सही। अगर ये पहले किसी और की मिल्कियत थी तो ये बंदा मालिक को जाकर इत्तला देगा, मालिक को जाकर इत्तला देगा कि ये जमीन जो है ना इसके नीचे मुझे कंज मिला है, आप पहले मालिक थे आगा साहब, ये आपका तो नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अगर उसने एतराफ कर लिया और कहा जी कि ये मेरा है, अगर उसने कहा ये मेरा है, एतराफ कर लिया, तो फिर बिस्मिल्लाह करके उसको दे दें। जब वो कह रहा है मेरा है तो उसको दे दें। या मसलन वो बंदा कहे जी कि ये मेरा नहीं है, बंदा बड़ा भाई ईमानदार था, उसने लालच नहीं किया, कहता है जी ये मेरा तो नहीं है जनाब, फिर उससे पहले वाला जो कोई मालिक रहा उस जमीन पर उसको जाकर इतला देगा, चाहे वो बाय हो या गैर बाय हो, उसको देगा इतला। अगर उसने कहा कि जी ये मेरा है तो फाबे बिस्मिल्लाह उसको दे दो। वो कहता है कि जी ये मेरा ही नहीं है, तो फिर जहां तक मुमकिन है उससे फिर अगले मालिक को जो उससे पहले था उसको जाकर इत्तला दे दो। ठीक है बात, यानी पीछे पीछे हमने चलते जाना है। तवज्जो फरमाएं। अगर एक तबका में मुतअद्दिद लोग हैं और सारे के सारे इद्दा कर रहे हैं कि ये माल हमारा है, आपने पीछे जाकर खबर दी, बंदा एक नहीं है, उस तबके में 5-6 बंदे हैं, 5-6 बंदे ठीक ये इद्दा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, ठीक है, कि ये माल हमारा है, तो फिर क्या करें जी? कहते हैं माल को उनके दरमियान तकसीम किया जाएगा सबब के लिहाज से। सबब के लिहाज से क्या मतलब? यानी अगर उन्होंने ये जमीन कहते हैं हमने खरीदी थी, तो फिर जितना जितना उन्होंने हिस्सा डाला था उसके मुताबिक ये तकसीम कर लेंगे। अगर वो कहते हैं कि ये जो है ये हमें बाबा की तरफ से ये जमीन इर्स में मिली थी, ठीक है, तो फिर इर्स का जो सबब होता है वो आप जानते हैं, लड़का दुगना लेता है लड़की से, ठीक है, उसके मुताबिक फिर जितने वो हैं वो सबब के मुताबिक उसमें तकसीम करेंगे। बात बड़ी मुफीद है। अगर ये पीछे इतला दे रहा था और 5-6 बंदों ने मिलकर इद्दा किया किसी जगह पे कि ये माल हमारा है,
तो फिर उनमें अर्ज कर रहा हूं तकसीम करेंगे सबब के मुताबिक। सबब मीरास है तो फिर इर्स के लिहाज से जो इनका हिस्सा आता है वो मिलेगा, जो कि बताया है सारे लड़के हैं तो बराबर बराबर, लड़का लड़की हैं तो लड़के को दुगना लड़की से, ठीक है, उसके मुताबिक। अगर इन्होंने जमीन खरीदी थी तो फिर उसके मुताबिक हिस्सा जो बनता है वो होगा। अगली बात, अगर ये जब पीछे इतला दे रहा था तो बाज लोग इद्दा करते हैं कि ये माल हमारा है, बाज, सारे नहीं, बाज कहते हैं कि ये गंज, ये कंज हमारा है। अगर वो सबब को भी जिक्र करते हैं, जो सबब जो है तशरीक का मुजिब है, शिरकत का मुजिब बन रहा है, ठीक है, बाज इद्दा कर रहे हैं, सारे नहीं। सबब को भी जिक्र करते हैं जो कि शरीक होने का मूजिब है, तो फिर इनका जो हिस्सा है इस बाद का वो इनके हवाले कर देंगे। अगर ये बाज इद्दा करें और सबब को जिक्र नहीं करते तो फिर सारा माल उनको दे देंगे, ठीक है, तवज्जो फरमा ली। वो जो मैंने पीछे का बाद लोग इद्दा करते हैं हमारा है और बाद ने तो नहीं किया ना, वो जो बाद ने नहीं किया उनके माल का क्या हुक्म है? जो बाद चुप हो गए हैं, कोई बात नहीं की, कोई इद्दा नहीं किया बाद ने, उनका जो हिस्सा है वो ऐसे है जैसे सारे लोग माल की नफी कर दें। वो जो उनका हिस्सा है ना वो वाजिद का है, जिसने वो मतलब है कानून को पाया है ना, वो उनका हिस्सा उसको मिल जाएगा अगर उस पर इस्लाम का असर नहीं है तो। ठीक हो गई बात आगा जान। इसके बाद मैं अगली बात कर रहा हूं। यहां तक भला हमारी बात हुई क्या है जी? बंदे हकीर फकीर सरापे तकसीर ने अपने भाइयों अजीजों की खिदमत में अर्ज किया है कि खुम्स जिन चीजों पर वाजिब है वो 7 चीजें हैं, और छठी हम पढ़ रहे हैं वो है कंज। कंज की तारीफ की है कि कंज वो माल है जिसको छुपाया गया है जमीन के नीचे कसदन, और वो अगर काफरों के शहर में है तो मुतलकन उस पर इस्लाम का असर है या नहीं, वो कंज है। मुसलमानों का शहर है तो इस शर्त के साथ वो कंज है, उस पर इस्लाम का असर ना हो। अगर इस्लाम का कोई असर है उस पर तो फिर वो लुकता के हुक्म में है। और फिर ये बात की कि ये बात उस सूरत में है जब किसी गैर की मिल्कियत ना हो। ये अगर पहले किसी गैर की मिल्कियत रही हो तो उसको इतला दे, वो कहे मेरी है तो बिस्मिल्लाह, नहीं है तो फिर अगले को, वो कहता है मेरी नहीं तो फिर अगले को, आगे आगे तक इतला देते जाएंगे। अच्छा, फिर मैंने ये बात की है कि अच्छा जब हम लोग इतला दे रहे थे तो एक जगह के ऊपर 5-6 बंदे कहते हैं कि ये हमारा है, तो फिर हम इसको उनके दरमियान क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। लेकिन अगर सारे लोग इद्दा नहीं करते, बाज लोग इद्दा करते हैं और सबब को भी बताते हैं, तो इन बाज का जो हिस्सा बनता है वो दे देंगे। अगर सबब को जिक्र नहीं करते तो सारा दे देंगे। जब सबब को जिक्र किया है बाद ने तो जो बाद बाकियों का हिस्सा है वो वाजिद का है। ठीक है, अब मेरी अगली बात सुनो। ये जो कंज है कितनी मिकदार में हो तो खुम्स वाजिब है, इसका निसाब क्या है? कंज, गंज, खजाना, भाई कितना मुझे मिले तो मैं उसके ऊपर खुम्स दूंगा। कंज का निसाब क्या है? फरमाते हैं 20 दीनार है। 20 दीनार ऐनन या कीमतन, 20 दीनार के ऊपर खुम्स वाजिब है। अगर कंज जो मिला 20 दीनार की मिकदार है, चाहे ऐन या उसकी कीमत, 20 दीनार ये है निसाब। और एक वजह बयान हुई है 200 दिरहम की भी, कि 200 दिरहम तक भी पहुंचे तो भी काफी है। मुसन्निफ ने किताबे बयान में 200 दिरहम का भी एहतिमाल दिया है कि 20 दीनार अगर नहीं तो 200 दिरहम है, फिर भी खुम्स वाजिब है, फिर भी खुम्स वाजिब है। आगे शहीद फरमाते हैं सदावार है कि हम कहें कि
200 पर इक्तफा करने में कत पैदा करें, एहतिमाल नहीं, 200 पर कत तो कि 200 दिरहम पे पहुंचे तो खुम्स है। दलील देते हैं, एक रिवायत है, सही है ये बदंती की इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, जो कि मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। ठीक, बस कंज का निसाब कितना हुआ आगा जान? 20 दीनार, उसकी ऐन या उसकी कीमत, या 200 दिरहम, उसमें भी एक वजह है, 200 दिरहम तक पहुंचता हो। ठीक है, अब आगे एक है कील, बड़ी दिक्कत। कील कहती है वल मादिन ओ कज़ालिक, यानी जो मादिन है उसका निसाब कितना है जी, वो भी फरमाया इसी तरह है, वो भी पहुंचे। मादिन कितनी मिकदार में हो? 20 दिनार तक अगर वो है तो उस पर खुम्स होगा। मादिन की मिकदार 20 दिनार है, 20 दिनार कील कहा है। शहीद फरमाते मुसन्निफ ने जो कील की निस्बत दी है, ये इस बात की हमें समझ आती है कि ये कील जो कहती है मादिन में भी 20 दिनार में यार है, ये ज़ईफ है। मुसन्निफ तवक्कुफ कर रहे हैं इस बात पर कि मादिन में 20 दिनार हो, ये कील कहना इस बात की दलील है कि मुसन्निफ खुद तवक्कुफ करते हैं। ठीक है, अलबत्ता मुसन्निफ ने लूमा के अलावा जज्म पैदा किया है, क्या वाला कि उसका निसाब भी 20 है, लूमा के अलावा। यहां कील है, लूमा के अलावा कत पैदा की है। सही है, ये बदंती जो है वो भी इसी बात पर दलालत करती है। ठीक है, अगली बात करें जी। जो आगे शेख तूसी अलैहिर्रहमा हैं, वो किताबे खिलाफ में फरमाते हैं कि मादिन का निसाब ही नहीं है, ला निसाबा ला, बल्कि मुसम्मा मादिन जो होगा उस पर फिर खुम्स होगा, और इसका कोई निसाब नहीं है। मादिन में एक कील हो गई जी 20 दिनार। मादिन में एक कील क्या कहती है? 20 दिनार। अब मादिन में जो शेख तूसी अलैहि रहमत का नजरिया है, उन्होंने फरमाया है कि मादिन का कोई निसाब नहीं है, बल्कि याजिब मुसम्मा मादिन पर खुम्स वाजिब है, मुसम्मा मादिन पर खुम्स वाजिब है। ठीक है, मुसम्मा सिद्ध करे, जितना थोड़ा ज्यादा जितना भी है। ठीक है, और यही शेख तुसी वाली नजर अक्सर की नजर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अबू सलाह तकी हलवी फरमाते हैं मादिन का निसाब 1 दिनार है, गौस की तरह। गौस का निसाब 1 दिनार है, मादिन का निसाब भी 1 दिनार है। ये बात कहीं मखलूत न होने पाए मादिन वाली कील से आगे, कि कील ने कहा मादिन का निसाब 20 दिनार है, शेख तूसी ने फरमाया कि मादिन का कोई निसाब ही नहीं है, मुसम्मा काफी है। अबू सलाह हलवी ने क्या कहा? निसाब मादिन का 1 दिनार है, गौस की तरह। यहां तक बात मेरी पहुंच गई। अब अगली बात आ जान, ये जो हमने कहा है ना, निसाब मोतबर है मादिन में, कंज में, गौस में, इन तीनों में, गौस, कंज और जनाब मादिन, तीनों में जो निसाब मोतबर है वो मऊना और खर्चा निकालने के बाद है। ये मुहिम नुक्ता है, इसको आपने मद्देनजर रखना है मेरे अजीज भाइयों, कि ये जो निसाब की बात हम कर रहे हैं मादिन, कंज और गौस में, ये क्या है? ठीक है ना, ये जनाब आली खर्चा निकालने के बाद है, मऊना के बाद है। क्योंकि जाहिर है, क्योंकि मादिन को हासिल करने के लिए, इस कंज वगैरह को हासिल करने के लिए कुछ खर्चा भी तो हुआ होगा, उसकी खुदाई में और फिर उसकी सफाई में। गौस का जो आला था जिसके जरिए वो गौता लगाते थे, आला गौस है,
या जो गवास था जिसने निकाला उसको उजरत दी, ठीक है। बिलाखिर इसके ऊपर जो खर्च अखराजात हुआ है वो सारा निकालने के बाद निसाब मोतबर है। फिर जो निसाब बताया गया ये सारा खर्चा निकाल के निसाब की हद तक पहुंचेगा तो खुम्स होगा, वरना नहीं होगा। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। अस्सादिसो अल कंज, छठा जिस पर खुम्स वाजिब है वो है कंज। कंज क्या है? वहुवल मालुल मज़खूरो तहतल अर्ज़े कसदन फी दारिल हर्बे मुतलकन औ दारिल इस्लाम वला असर लहू अलैह। तवज्जो, कंज वो माल ज़ख़ीरा शुदा है जिसको छुपाया गया है तहतल अर्द, जमीन के नीचे, कसदन, कैद कसदन को न भूलना, वरना आपसे इम्तिहान में सवाल हो सकता है कि जनाब ऐसे कोई चीज मिलती है उसके ऊपर मट्टी आई हुई है तो वो कांज होगा, ठीक है। मुमकिन है किसी की गिरी हो ऊपर मट्टी आ गई हो तो ये कांज तो नहीं है ना, लिहाजा कस्द जरूरी है, कस्द से उसने छुपाया हो। फी दारिल हर्बे, काफरों के शहर में, मुतलकन से क्या मुराद है? चाहे उस पर इस्लाम का असर हो या ना हो। और दारिल इस्लाम, या मुसलमानों का शहर हो, लेकिन इस शर्त के साथ, वला असर लहू अलैहि, वला असर लहू, लहुल इस्लाम अलैहि, उस कंज पर, उस कंज पर इस्लाम का असर ना हो। वलौ कान अलैहि असरहु फलुक्ततुन अलल अकवा, वलौ कान अलैहि, अगर इस कंज पर असर हो, इस्लाम का असर हो, फलुक्ततुन अलल अकवा, तो बिना बरकौल अकवा ये लुकता है। आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि लुकता क्या है जी? लुकता इंशाअल्लाह आपको बताया है, इम्कान है कोई किताब लुकता में पढ़नी पड़े बाद में। लुकता वो है जो किसी को कोई चीज मिले तो उसका हुक्म है एक साल ऐलान करे, नहीं है तो फिर उसकी तरफ से, मालिक की तरफ से सदका दे दे। लुकता के अहकाम होंगे। हाजा इज़ा लम यकुन फी मिल्किन लिगैरिही, हाजा ये मतलब उस वक्त है जब ये कांज फी मिल्किन लिगैरिही, गैर की मिल्कियत में ना हो, ठीक है। वलो फी वक्तिन साबिक, अगरचे वक्त साबिक में ही सही। फलो कान कज़ालिक, अगर किसी कज़ालिक यानी इस तरह हो, यानी गैर की मिल्कियत हो, पहले अर्रफहुल मालिको, अर्रफहू मालिको, तो ये आदमी मालिक को इत्तला देगा। अर्रफा का माना इत्तला देगा, वो इस कंज की मालिक को कंज की इत्तला देगा। फ़इन एतरफ़ बिही फ़हुव लहू बिक़ौलिही मुजर्रदन, इन एतरफ़ बिही, अगर उसने बिही इस कंज का एतराफ किया कि जी जनाब मेरा है, फ़हुव लहू, तो ये कंज उसका है, उसी मालिक का है। बिक़ौलिही मुजर्रदन, मुजर्रद उसके कौल से ही, सिर्फ उसके कहने से ही, नहीं कहेंगे कि जो तुम कसम उठाओ ये नहीं, सिर्फ कहने से उसको दे देंगे। व इल्ला, अगर उसने कहा मेरा नहीं है, अगर उसने ये एतराफ न किया, अर्रफहू मन कबलहू मिन बाइन वगैरह, अर्रफहू तो इत्तला देंगे इस कंज की, मन कबलहू जो इससे पहले था, मिन बाइन, वो बाए हो चाहे, वगैर या गैर बाए हो, उसको इत्तला देंगे। तवज्जो, फ़इन एतरफ़ बिही, अगर उसने एतराफ कर लिया बिही इस कंज का कि ये मेरा है, मैंने छुपाया था, तो फ़हुवा यानी उसको दे दो। व इल्ला, अगर उसने भी एतराफ नहीं किया, फमन कबलहू मिम्मन युमकिनो, तो फिर उससे पहले को इतला देंगे, मिम्मन युमकिनो, जो मुमकिन हुआ उससे पहले। तवज्जो, फ़इन तअद्ददत तबका,
ودوا اجما قسم علیہم بحسب سبب فإن تعددت طبقہ اگر طبقہ متعدد ہو 5-6 آدمی ہوں ودوا اجما اور تمام کے تمام ادعا کریں کہ یہ تو ہم نے چھپایا تھا قسم علیہم بحسب سبب قسم علیہم ان پر تقسیم کیا جائے گا بحسب سبب سبب کے لحاظ سے ان پر تقسیم کیا جائے گا. کیا مطلب؟ سبب جو ان کو یہ مال ملا تھا یہ میراث ہے تو اس کے احکام کے مطابق، اگر خریدا ہے تو اس کے مطابق تقسیم ہوگا. وَلَوْ إِدَّاهُ بَعْضُهُمْ خَاصَّةً وَلَوْ إِدَّاهُ بَعْضُهُمْ اگر بعض لوگ اس کنز کا ادعا کریں خاص طور پر فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا اگر وہ سبب کو بھی ذکر کریں کہ یہ سبب ہے ہمارا جو ہم نے اس کو خریدا تھا یا میراث میں تھا، سبب کو بھی ذکر کریں. یقتضی التشریک وہ سبب شرکت کا تقاضا کرتا ہے دوسروں کے ساتھ. سلمت الیہ حصۃ خاصۃً تو وہ جو بعض ہے نا ان کا حصہ خاص طور پر ان کے حوالے کر دیا جائے گا. وَإِلَّا الْجَمِيعُ اگر وہ سبب کو ذکر نہ کریں تو جمی سارا ان کو دے دیں گے بعض کو. وَحِصَّةُ الْبَاقِي كَمَا لَوْ نَفَعُهُ أَجْمَعَ فَيَكُونُ لِلْوَاجِدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ الْإِسْلَامِ ہم نے کہا ہے نا بعض ادعا کریں اور سبب کو ذکر کریں تو ان کو حصہ دیں گے، تو وہ جو دوسرے بعض باقی ہیں ان کا حصہ، باقی جو بچ گئے ان کا. وَحِصَّةُ الْبَاقِي باقی کا حصہ ایسے ہے کما لو نفعہ اجمع جیسا کہ وہ تمام جو ہیں کنز کی نفی کریں تو کس کا ہوگا؟ فَيَكُونُ لِلْوَاجِدِ واجد کا حصہ ہوگا، جس نے یہ پایا ہے کنز جس کو ملا ہے اس کو ہوگا، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ اس پر اسلام کا اثر نہ ہو. وَإِلَّا اگر اسلام کا اثر ہے فَلُقْتَةٌ تو پھر وہ لقطہ ہے. وَمِثْلُهُ الْمَوْجُودُ فِي جَوْفِ الدَّابَّةِ مثل کنز ہے الموجود فی جوف الدابة یعنی وہ چیز جو موجود ہے دابہ کے شکم میں، وہ چیز جو دابہ کے شکم میں ہے، دابہ کے شکم میں ہے. ایک جانور خریدا اس کے پیٹ سے چیز نکلتی ہے، اس کا حکم یہی کنز والا ہے. وَلَوْ سَمْكَةٍ مَمْلُوكَةٍ اگرچہ وہ مچھلی مملوکہ ہی کیوں نہ ہو، مچھلی کے پیٹ سے نکلے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ بغیر الحیازت وہ مچھلی کیا ہے؟ حیازت کے بغیر ہے، حیازت نہیں کی ہوئی اس کا یہ حکم ہے. اما بسبب حیازت اگر اس نے حیازت کی ہے فَلِوَاجِدِهِ تو پھر اس پانے والے کے لیے جس کو وہ ہیرا ملا ہے مچھلی کے پیٹ سے. کیوں جی؟ لِعَدَمِ قَصَدِ الْمُحِیزِ إِلَىٰ تَمَلُّكِ مَا فِي بَطْنِهَا کیونکہ محیز نے قصد نہیں کیا إِلَىٰ تَمَلُّكِ مَا فِي بَطْنِهَا ملکیت کا ما فی بطنہا جو اس مچھلی کے پیٹ میں، اس نے تو یادہ ہی نہیں کیا تھا. وَلَا يَعْلَمُهُ اور وہ اس کو جانتا ہی نہیں تھا. وَهُوَ شَرْطُ الْمِلْكِ عَلَى الْأَقْوَى اور وہ جاننا جو ہے وہ ملکیت کی شرط ہے بنا بر قول اقوا. تمام جی. اب کنز کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے جی؟ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْكَنْزِ ان بلغ 20 دینارا نینانو قیمتاً کنز میں واجب ہے خمس اگر وہ 20 دینار تک پہنچ جائے، عینن او قیمتاً عین ہو اس کی یا قیمت ہو. والمراد بالدینار المسکال کغیر ہی دینار سے مراد مسکال ہے کغیر ہی غیر کنز کی طرح. وفل اکتفاء بمئت درہم وجہ اکتفا کرنا 200 درہم پر اس میں ایک وجہ ہے. وجہ مبتدا فل اکتفاء یہ جو ہے خبر مقدم وفل اکتفاء بمئت درہم وجہ 200 درہم پر اکتفا کرنے میں بھی وجہ ہے.
20 دینار نہ ہو تو 200 درہم ہو. احتملہ المصنف فی البیان، احتملہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ بمئت درہم، 200 درہم تک ہونا کا مصنف نے کتاب بیان میں احتمال دیا ہے. احتملہ المصنف فی البیان، احتملہ 200 درہم کا مصنف نے کتاب بیان میں احتمال دیا ہے. مع قطعہ بالاکتفاء بہا فی المعدن، جبکہ اسی کتاب بیان میں مصنف نے قط پیدا کی ہے بالاکتفاء بہا فی المعدن، بہا 200 درہم پر اکتفا کرنے کی معدن میں قط پیدا کی ہے. مع قطعہ بالاکتفاء بہا فی المعدن، مصنف نے قط پیدا کی اکتفا کرنا بہا 200 درہم پر معدن میں. ٹھیک ہے، کتاب بیان میں 200 درہم کا احتمال دیا ہے کنز کے بارے میں، اور معدن کے لیے تو قط پیدا کیا ہے. وَيَنبَغِي الْقَطُّ بِالْاِكْتِفَاءِ بِهَا، ہونا سزاوار ہے قط پیدا کریں، اکتفا کریں بہا 200 درہم پر، ہونا کنز میں سزاوار ہے قط ہو بالاکتفاء بہا 200 درہم پر اکتفا کرنے میں ہونا اس کنز میں. دلیل لِأَنَّ صحیح البزنطی ان الرضا علیہ السلام تضمن انما یجب الزکاة منه فی مثلہ ففیہ الخمس. توجہ، شارح کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحیح ہے یہ بزنطی امام رضا علیہ السلام سے جو روایت ہے وہ مشتمل ہے کس بات پر؟ ما یجب الزکاة منه، جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہے، فی مثلہ تو اس کی مثل میں، ففیہ الخمس اس میں خمس بھی واجب ہے. جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہے اس میں خمس بھی واجب ہے. تو اس بات میں تو پھر بات واضح ہو گئی نا کہ 200 درہم پر زکوٰۃ واجب ہے. کوئی شک ہے؟ پیچھے پڑا ہے ہم نے 200 درہم پر زکوٰۃ واجب ہے. جب 200 درہم پر زکوٰۃ واجب ہے تو خمس بھی پھر واجب ہے. روایت نے کہا جس پر زکوٰۃ اس پر خمس. وکیلا المعدن کذالک، کیل کہتی المعدن کذالک، معدن کا حکم بھی کذالک کنز والا حکم ہے. کیا مطلب؟ یشترط بلوغہ 20 دینارا، شرط ہے بلوغہ کے معدن 20 دینار تک پہنچے. نسبت و نسبتہ الی الکیل تدل علی توقفہ فیہ، نسبتہ مصنف نے جو نسبت دی ہے کیل کی طرف، تدل یہ دلالت کرتی ہے اللہ توقف فیہ کہ مصنف نے فیہ اس معدن میں توقف کیا ہے. 20 دینار کا مصنف قائل نہیں ہے، توقف کیا ہے. مع جزمہ بہی فی غیرہ، جزمہ کی ضمیر مصنف بہی نصاب، غیرہ غیر لما، جبکہ مصنف نے جزم پیدا کی ہے نصاب میں، فی غیر لما، غیر لما میں اس نصاب کے بارے میں مصنف نے جزم پیدا کی ہے کہ معدن کا بھی 20 دینار ہے. مع جزمہ بہی، مصنف نے جزم پیدا کی ہے بہی نصاب کی، فی غیر لوما میں. وصحیح البزنطی دال علیہ، صحیح بزنطی دلالت کرتی علیہ اس نصاب معدن پر. فالعمل بہی متعین، پس اس صحیح پر عمل جو ہے وہ متعین ہے، معین ہے. وفی حکمہا بلوغہ 100 درہم کما مر عند المصنف، حکمہا 20 دینار کے پہنچنے کے حکم میں ہے. بلوغہ معدن پہنچ جائے 200 درہم تک، معدن کا 200 درہم تک پہنچنا بھی فی حکمہا اس 20 دینار والے کے حکم میں ہے. کما مر عند المصنف، جیسا گزرا مصنف کی نظر میں. مع ان روایت ہونا لا تدل علیہ، جبکہ روایت یہاں لا تدل علیہ اس 20 درہم باقی. توجہ، مع ان روایت ہونا لا تدل علیہ، جبکہ روایت یہاں لا تدل علیہ، علیہ اس 200 درہم پر، علیہ 200 درہم پر دلالت نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ میں نے آپ کی خدمت میں خلاصہ
آگے بھی کچھ بیان کیا ہے، لیکن اب ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، درس طولانی ہو جائے گا، لہذا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ قال الشیخ فی الخلاف سے آگے والا جو مطلب تھوڑا خلاصہ تھا نا، اس کو بطور مطالعہ رکھ لیں، انشاءاللہ اس درس کو اگلے جلسے میں پھر پڑھ لیتے ہیں۔ موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔